वचन द्वारा बतौर दो, बड़ी कृपा करो खुदावंद, और तीसरे तरफ प्रकाश करो, तेरा पुत्र आपकी मदद करे, जिन्हें लाइव सुन के ना तुम कृपा हो, यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद शुक्र हो फिर करती तो वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ महायाजक के विषय के बीच। सो महायाजक के विषय के जो सीखते आ रहे हैं तो पहला असीं महायाजक के जिम्मेदारियां देखा, काम उहदे देखा, फिर आपां देखा कि उहदे वस्त्रां दे विच जो जो भी कुछ चीज़ ऐड हुई आ, चाहे रंग आ, चाहे कपड़ा आ, चाहे कुछ भी आ, वो सारियां उहदी जिम्मेदारी का हालेलुया तो जिम्मेदारी नूं दिखाउंदियां ने। उहदे विच असीं देखदे आए हां तो पहले जब देखिए कि मैं बार बार तो तस्वीर दिखाना ना, देखो तो ध्यान देना, विचार ही नहीं की हो रहा पहले की कर रहे हैं, कौन बना रहे हैं, अपनी बाणी हालेलुया। सो जिन्नी असीं खुदी नूं खत्म करते जावांगे, इच्छावां नूं खत्म करते जावांगे, साडा सही स्वरूप जिहड़ा खुदा ने सानूं दिता है साढ़े चुकी हो जाएगा, प्रगट होगा। पर जेकर असी अपनी अभिलाषा में चलांगे तो बेढंगे हो जाएंगे, जिदा उन्होंने कितना हिस्सा कट लिया अपना बेढंगा। हालेलुया। खुदावन सानू कोई किसी नूं भी बेढंगा रखना चाहता, हालेलुया, सारे दे विच उहदा रूप बनना है, तो उसके लिए कट छल जिहड़े आ वो होने। और ये भी आपां जब देख रहे हैं कि सारा सिस्टम देख रहे हैं कि किस प्रकार सानू जिम्मेदारी आ, कितों कितों असीं कट होना है, किस प्रकार असीं अगे चलना है। हालेलुया हालेलुया। पंज पत्थर आप देख ले आ महायाजक के सीने बंद दे विच, और पहला पत्थर असीं देखिया है लाल अकीक या मणिके, और दूसरा आप देखिया पत्थर सुनहला सॉरी पद्म राग यहाँ सुनहला, और ये शिमोन के गोत्र के इस्तेमाल होया है, और लालड़ी आ जबरजद लालड़ी, और जिहड़ा पन्ना सीगा और वो यहूदा दे गोत्र दे लिए आ, और जिहड़ा नीलम आ वो दान दे गोत्र दे लिए। हालेलुया हालेलुया। और इहदे नाल नाल आपां चार चीज़ां वल देख रहे हैं, पत्थर नूं देख रहे हैं, और पत्थर के रंग नूं देख रहे हैं, गोत्र नूं देख रहे हैं, और उहदे सुभान, चार चीज़ां हैं। हालेलुया। इस जगह की जी सिट लगे स्टोन या पत्थर है, चार गल्लां सीखने वाली। हालेलुया। और हर गल नूं आपां अपने उत्ते भी नाल लागू हुंदी देखना है। अच्छा, जदों सानूं कहा गया है कि यसू दे कद तक पहुंचो, जदों कहा गया ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ तक पहुंचना है, ਇਹ कोई साडा घमंड है, साडा घमान है कि ਅਸੀਂ कद तक पहुंचना है। वचन की डिमांड है, वचन की डिमांड है, वचन की डिमांड है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ कद तक पहुंचीए। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
मतलब खुदा ने जिन्हां दे हवाले एक विश्वासी नूं कीता उन्हां सेवकां दे विच एक दर्द भी रखिया। हालेलुया। एक कीमत देण दा उन्हां दे विच जज्बा भी रखिया पिया आ, ताकि उन्हां दे विच की बन जाए, सूरत भी बन जाए। कादी ने मसीह वाला बनना की करना भला, सूरत भी। हाँ, कहते ना प्यो जिहदा लंबा तो हो गया, मत कित्थे आ, गिट्टियां च। हालेलुया। सो मत भी जिथे चाहिए उत्थे होनी चाहिए, कद भी जिन्ना चाहिए उन्ना होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए असीं देख के आए हाँ नीलम दे विच ये आपां देख लिया कि लूसीफर च भी ये पत्थर इस्तेमाल होया है, और नवे यरूशलेम दे नींह दे विच भी ये पत्थर इस्तेमाल होया है। हाँ, दूसरी नींह च, और इहदा रंग नीला है, और ये बेनती का प्रतीक भी है। सारा प्रतीक है भला, बेनती करने का प्रतीक है। और उत्पत्ति 30:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਖੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮਾਲਕਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕਹਾਊ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 12 ਗੋਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਕੀ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ, ਬਿਹਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਕਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਕਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਕੰਮਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਅਨੰਤ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਟਨਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਭਲਾ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਕ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਦਲਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ,
ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆ? ਸਵਰਗ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਵਰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਲੂਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਕੂੜਾ। ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਘਟੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੂੜਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੜੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੁਤਬੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੂੜਾ ਸਮਝ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੂੜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਹੀਰਾ, ਉਹ ਨਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਅੰਬਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਭਲਾ? ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਲੜਨ ਦਾ ਬਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਭਲਾ? ਹਿੱਸੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ।
वो किसी के सपुर्द किया जाता है जिन्नी देर तक वो जो मैच्योरिटी वो उम्र नहीं आ जाती तो फिर ही वो अधिकारी होंदा है। ते लिखा कि जिन्नी देर तक बच्चा अधिकारी बच्चा है तो बच्चे दे विच ते गुलाम दे विच कोई अंतर है, क्योंकि किसी के मुतहत किया गया है वो हिसाब के नाल उन्हें चलना पैना है। तो जे वो चाहता मैं ये मुतहत नहीं रहना चाहता, मैं मालिक है, मेरा हिस्सा आ, तो फिर उन्होंने सरकार के सामने की शो करना पैना, अपनी उम्र, अपनी काबिलियत, जो सरकार ने कादिर ठहराया हुआ वो उन्होंने की करना पैना है, वो शो करना पैना। इसलिए असी भी अधिकार को प्राप्त करना है तो स्वर्ग की सरकार के सामने सानू की करना पैना, शो करना पैना कि मैं हुण उस कद तक आ गया है, वचन सुन के, प्रार्थना करके, समर्पण करके, अधीन रह के, सेवा करके उस अधिकार च आ गया हाँ कि हुण मैं उस हिस्से के लिए दावा कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण आपां चलिए 6वें छेवां जो आप छेवां देखते हाँ तो छेवें के छेवां पत्थर कितना लिखते हैं तुसी पत्थर जो करते हैं छेवां पत्थर। तो छेवें पत्थर के वास्ते आप जो देखते हाँ तो ये है जो असी हरून के इस सीने बंद देखते हाँ तो छेवें पत्थर को आप देखते हाँ ये नफताली को दिता गया, किहनूं दिता गया भी नफताली, ठीक है जी। और ये जिहड़ा पत्थर जिहड़ा दिता गया उन्होंने कहते हैं हीरा, की कहते जी हीरा या नाल सुनहला, सुनहला हीरा, हीरा भी इन्हों कहते नाल की कहते हैं सुनहला भी कहते है ना। हाँ दुधिया बिलोर, हाँ। और इन्हों हीरा भी क्या गया है, डायमंड अंग्रेजी डायमंड लिखा हुआ है, और सुनहला भी क्या गया। सो कुछ भी इन्हों क्या गया, मैनू हैरी कह लो है ना, मैनू लाला कह लो, मैं पास्टर कह लो, मैं की पता हैरी कहन देना मेरा रंग बदलना, पास्टर कहना मेरा रंग बदलना, मेरा जो मिर्च जो रंग आ जो मेरे च रंग रखा गया वो कि भला रंग आ, वो सुनहला चमकदार है। मेरे रंग ये रंग किहड़ा आ, सुनहला चमकदार। और इन्होंने नाम की दिता गया हीरा या सुनहला, हीरा या सुनहला। और इन्हों जो आप देखते हैं उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय 8 आयत फिर आप आगे बताएं। जब राहेल ने कहा मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से निपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। हाँ नप्ताली रखा, जंग की युद्ध किया मैं की कर गई हाँ भला हालेलुया। सो ये जी गल निकल के आती आ, मेरी लड़ाई का प्रतीक है। ये जड़ा हीरा ते हीरे का रंग आ है ना, ते जां फिर नफताली के नाम में जो ये हीरा दिता गया वो की गल कहता है कि मेरी लड़ाई का प्रतीक है। ये किहनूं दिखाउंदा है, मेरी लड़ाई नूं, किहदी लड़ाई नूं बई, तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई, साडी सारियां दी लड़ाई दिखाउंदा। वो कहंदी मैं लड़ी ते की हो गई भला जित गई। हालेलुया हालेलुया। अच्छा लड़ना काहदे वास्ते हुंदा कोई किसी मैं लड़न जाओ मूड की बना के जाने, मूड की हुंदा आ कि चित्रकांड दा मूड की हुंदा आ जित के आउणा आ, भावां हार के गए मूड की बना के जाने आ। वो कहते मैं लड़िए तो की हो गई भला, आपां भी लड़ना तो की होना भला जितना है।
हालेलुया हालेलुया। सो ये लड़ाई इन्हें लड़ी आ है और ये जित गई आ और इसी कारण ये जी राखेल लिया ना राखेल ये लड़ाई की गल करती का तो कि की हुई है भला चुका याकूब दा किहदे वाल हुआ लिया वाल ना 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 राखेल वाल हुआ ते जा किहदे को रहा है जाना किहदे को पैंदा एक नूं मैं लाइक नहीं करदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਖ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੰਦ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਭਲਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਤਾਨ ਆਉਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅਖਵਾਉਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੰਮਿਆ और दूसरी बोली में भेजी उन्हें भी हालेलुया। सो कहना मतलब सॉरी माफ करना उन्हें अपनी बोली नूं 2 बारी भेजा। बोली का नाम किसका बिलहार की नाम से बोली दा बिलहार। सो ये रंग केड़ा पाया गया है सुनहला चमकदार चमकदार सुनहला यानी कि पीलापन जहा भी है ना सोना रंगा जा भी आ और है कि वांगू आ चमकदा कि वांगू डायमंड वांगू हीरे वांगू हालेलुया। ये फिर चीज़ां तो अपने नाल गल्लां करदियां हैं। सो पर ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਹਿਜਕੀਅਲ 28:13 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਿਜਕੀਅਲ 28:13 उत्पत्ति 30:28 आप देख लिया है कि ये राखेल की गोली के द्वारा पुत्र जम्मिया नफ्ताली उसका नाम रखा गया और नफ्ताली के नाम का अर्थ है मेरी लड़ाई का प्रतीक क्या मैं जी लड़ाई मैंने सौंपी मैं जित गया जी मैं लड़ाई लड़ी वो जित ली। अदन विच परमेश्वर दे बाग विच सैं हरेक वडमुल्ला पत्थर तेरे टक्कर नहीं सी जिवें लाल लगी सुनैला सुनैला लाल हकीक सुनैला सुनैला अते दुधिया बलोर बैरुज हीरा इमानियल यशब नीला पन्ना जबरजर अते सोना। हाँ सुनैला आया जी जो शब्द आया किहड़ा आया भला असि सुनैले शब्द नूं लेना जी जे नंबर ते हीरा है बस ते सुनैला। हाँ जी जे नंबर ते हीरा एक तुहानूं दस्सिया होया जो आपां उधर नूं जाने ना लूसीफर को जो जाने आ सुनो मेरी गल सुनो जो लूसीफर को असीं जाने आ कि सीरियल उस प्रकार नहीं अगे पिछे है जो नीआं विच जाने उधर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सीरियल अगे पिछे पर आपां की लभ रहे हैं पत्थर आ वो किते भी आ किथे भी आ उस पत्थर वो पत्थर सानू चाहिए और इत्थे की भला सुनैला इनू हीरा भी कहा गया। पढ़ो दुधिया बलोर दुधिया बिलोर ये ना डायमंड है अंग्रेजी च पढ़ो ज्यादा गल इंग्लिश पढ़ोगे ना और डायमंड आओगे हीरा ठीक है जी जे है तो पढ़ना तो पढ़ लो। तू परमेश्वर ओके मैं सारे तर्जमे चो ले के तो दे रहे हैं। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था तेरे पास आभूषण माणिक्य पत्थर हीरा हीरा ये भला हीरा हीरा समझ ना हीरा भी आ ते इनू सुनैला भी क्या क्या भला सुनैला भी क्या हाँ जी फिरोजा सुलेमानी मनी यशब बस 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 आपां वो ले लिया हीरा ले लिया। उस तो बाद आए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय ओदी 19 है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय ओदी 19 है। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नींव मणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की और 20वीं 5वीं गोमेदक की, 6वीं मणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पेरोज की, 9वीं परास की,
11वीं धूमकांति और 12वीं यकूत की थी। लक्ष्य की लिखा शब्द ये जगह लक्ष्यम 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 है ना लक्ष्यम लक्ष्यम है शब्द है लक्ष्यम लक्ष्यम भी हैगा सो इनू लक्ष्यम भी क्या गया इनू हीरा भी क्या गया इनू सुनैला भी क्या गया हीरे तो भाव आ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆ ਚਮਕਦਾਰ ਆ ਉਹ ਹੀਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਸੁਨਹਿਲਾ ਚਮਕਦਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਰਜਮੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 15 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਆ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਆ ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਧੀਆ ਬਿਲੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਲਾ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਛੱਡਦਾ ਦੁਧੀਆ ਬਿਲੋਰ ਆ ਤੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਸੁਨਹਿਲਾ ਔਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੁਨਹਿਲਾ ਚਮਕਦਾਰ ਲਿਖ ਲਓ ਹੀਰਾ ਸੁਨਹਿਲਾ ਚਮਕਦਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚਮਕ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਭਲਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਸਮਰਪਣ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਪਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਿਤਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਲਨ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਹੀਰਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੁਨਹਿਲੇ ਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਮਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਹੀਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ ਚਮਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਆ
वो किहनूं दिखाउंदी है भला? लाड़ी नूं दिखाउंदी। और प्रकाशित वाक्य जेकर तुसीं 19 दे आए उसदी 7 आयत पढ़ोगे तो देख लो, पढ़ लो प्रकाशित वाक्य 19 दे 7 आयत। आओ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਭਲਾ? ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭੜਕੀਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਭੜਕੀਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ पोशाक पावे। हिंदी चल आज पढ़ दो। भड़कीले ते उसको शुद्ध और चमकदार शब्द क्या भला? चमकदार। चमकीला है ना? ये चमकीलापन किहदे च भला? हालेलुया। इसदा मतलब जदों नफताली दे रंग नूं देखदे आ, ओहदे पत्थर नूं देखदे आ, ते ओह सानूं किहड़ी चीज़ नूं दिखाउंदा आ? चमक नूं दिखाउंदा आ। हालेलुया। तो चमक सानूं की प्रेरणा करदी आ? असीं काहदे लई तैयार हो जाइए? दुल्हन दे लई तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शायद किताब दे 60 अध्याय दे विच भी पहली आयत लिखिया आया, उठ ते प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश जो आ गया। हालेलुया। की कह रहा सानूं? चमक की कह रही है? उठ की हो प्रकाशमान, क्योंकि तेरा प्रकाश की हो गया? आ गया। हालेलुया। मतलब हुण तेरा प्रकाश तेरे तो दूर नहीं है। तेरा प्रकाश आ गया। हुण तू प्रकाश के सामने अपने आप को कर। हालेलुया, हालेलुया। सो इस लाइट से जो मैं हटदा है तो मेरे ते कुछ थोड़ा फर्क नहीं पैंदा? बजा के देखो ना। हालेलुया, हालेलुया। का मतलब ब्याह ये प्रकाश ही मैनू की कर रहा है? चमका रहा। प्रकाश दे विच खूबी आ, जेड़ा उहदे सामने आऊगा वो की हो जाऊगा? चमक जाऊगा। रंग काला होवे, गोरा होवे, की उहदे च आऊगी भला? चमक। हालेलुया। फिर आप रंग रूंग वाल ध्यान नहीं करते, किस चीज वाल ध्यान करते हैं? चमक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि फिल्मां च जो शूटिंगां करदे किन्नियां लाइटां दा इंतजाम हुंदा, सारिया लाइटा पा के उन्होंने की करना होता है कि जी वीडियो बने वो बिल्कुल की होवे भला साफ साफ लोगों को नजर आए। ते प्रकाश भी साढ़े ते जो पाया जा रहा है ते परमेश्वर की चाहता है इस प्रकाश विच तो अपने आप को झात ते जिथे कोई दाग चुरिया उन्होंने की कर ला। हालेलुया। क्योंकि जिन्नी देर तक प्रकाश मेरे ते नहीं आता मेरे चो दाग दूर हो सकते नहीं। जे मेरे ते प्रकाश नहीं तो मैं कित्थे हां भला? अंधकार ते जे अंधकार च मैं अपनी खूबसूरती दी एवें डौंडी पिट्टी जावां, मैं बड़ा खूबसूरत, मेरी चमड़ी बड़ी सोहनी, मेरा फलाना फलाना फलाना, ते ओहदे नाल कोई फर्क पैण वाला नहीं। प्रकाश दसूगा कि तैनूं अजे किन्नी तैयारी दी लोड़ है। हालेलुया। तैनूं अजे किन्ना चमकण दी लोड़ है। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रकाश ही है जिहड़ा सानूं यीशु मसीह के बराबर प्रकाशमान करने दे लई आया। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह आ ऐसा गुरु जिहड़ा अपने चेलियां नूं अपने वर्गे प्रकाश विच रखना चाहुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये किहनूं दिखाउंदा जी? फिर मसीह दी लाड़ी। और जो लाड़ी की गल आती है तो सानू अपनी तैयारी चेते आती। हालेलुया। क्योंकि मैं और मान लो उदे कही जाऊँ मैं मसीह दुल्हन च जाना तो दुल्हन के वास्ते बच्चों च बड़ा कुछ दसिया उन्होंने की समर्पण आ, उहदे की जिम्मेदारियां आ, उहदे की त्याग आ, है ना, उन्हें किद्दां किद्दे पहरावे पाने आ, उहदे पहरावियां दी किद्दां दी नकाशी आ, सारा कुछ। तो हुण जे मैं पाए हुए अपने कपड़े अपनी मर्जी के कपड़े हुए हैं, है ना, मेकअप भी मेरा अपनी मर्जी का आ, जैसा दुल्हा चाहता है उदा का मेरे हैगा ही नहीं। तो जदों फिर दुल्हा आऊगा तो फिर उन्होंने लैके नहीं जाऊगा जी वो मर्जी की तैयार होगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ? ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ? ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਲੇ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੁੱਧੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਗਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਮਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ सत्य मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों उस महीन मलमल का जो असल च अर्थ आ वो की है भला? पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र लोगों दे की है भला? धर्म के काम। हालेलुया। इस चमक दे विच जो इस रंग नूं, इस चमक नूं आपां देखदे हां ते ओदे विच की देख रहे हां? धार्मिकता नूं भी देखदे हां, लाड़ी नूं भी देखते हैं, धार्मिकता नूं भी देखते हैं, ते लाड़ी दे समर्पण नूं भी की करते हैं भला? देखते हैं। हालेलुया। लाड़ी ने अपने जीवन नूं की करना है? एक समर्पण दे विच चलाना है, चाहे घाटा पवे। हालेलुया। जदों आपां रूत देखते हैं, रिबका जदों ते खूह ते मिलण दे वास्ते आई आ, और पानी भरन दे वास्ते आई आ, तो उत्थे उन्हें एक मन विच एक समर्पण ले लिया। याद है तुहानूं किसे नूं की समर्पण लिया सी? ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਕੀ ਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਲਾ ਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਰੀਕੇ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਤੇ ਭੇਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਸਮਰਪਣ, ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਗੀ ਔਰ ਤੇਰੇ, ਇਹਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਚਾਹੇ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਆ ਨਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਥੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਟੈਪ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਲਿਆਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 2-4 ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਧੇ ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਊਠਾਂ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਊਠ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-10 ਘੜੇ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਤੇ 10-12 ਊਠ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਊਠਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਓ 100-125 ਕੀ ਬਣਦਾ ਭਲਾ? ਘੜਾ ਬਣਦਾ। 100-125 ਘੜਾ ਆ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਸਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਉਠਣ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਰਦੀ ਆ, ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਹਰਕਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਘੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਬਦਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਖਾਓ ਜੀ, ਖਾਓ ਖਾਓ,
ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਏ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਸਟਰ ਚਲੋ, ਪਾਸਟਰ ਕੰਮ ਚਲੋ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ 16 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਾਹ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਡੀ ਕਟਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 16 ਜਣੇ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਧਰਲੇ ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ। ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਚੂਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਵਰਗਾ, ਨਾਲ 10 ਘੋੜੇ ਊਠ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪੇਟੂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਰਪਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨਾ ਖਤਮ। ਚਾਅ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸੁਣਨਾ ਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਅ ਆ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਤੇ ਭਲਾ? ਕੰਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਗਣ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ? ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ? ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ? ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਗਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੂਕ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ? ਵੱਧ ਜਾਣਾ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ? 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦਾ? ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦਾ? ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰੜਕਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆ ਇਹ ਨਫਤਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਨਫਤਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ? ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ। ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਿਲਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਚਮਕ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ? ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਤੇ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਚਮਕ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾੜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਚਮਕੀਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ? ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ
खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ धन्यवाद हो अज अच्छे समय ली जो तेरी हज़ूरी विच बैठ के खुदावन तेरे वचन ते मनन होया प्रभु ये वचना ते द्वारा संसार बड़ी आशीष मिली है खुदावन और जो साडे लिए जिम्मेदारी निकल के आ रही है जो साडी तैयारी लिए गल निकल के आ रही है जो सानू दुल्हन होने लिए सदा दिता जा रहा जो सानू समर्पण लिए धार्मिक जीवन जीने लिए सदा दिता जा रहा असीं उहदे ते ध्यान करिए जिहदा वचन दसदा है अपने सदे गए ते बुलाए गए ते ध्यान दिओ तो बस भी ध्यान देंगे और जिस गल नहीं सानू सद्या जिस तैयारी नहीं सानू सद्या वो कर जाएगी प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन। वो साडे खुदा दा फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा मेरे पाक साहब हों तो लेके हमेशा हमेशा तक सबकी ईमानदारों का सन्मान नाम दी रहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने अपने देते रखो खुदावन खुदा तेरी तारीफ धन्यवाद आज अच्छे समय दी कि जो फिर सानू अपने दिल च बिठाया कि तेरे वचन में सीखिए मैं प्रार्थना करता खुदावन जो मैं तेरे वचन में सीखा अपने दिलों के हाथ रखा इन्होंने हत्था से हाथ आ जाए और बड़ी कृपा हो जाए यीशु मसीह नाम आमीन हालेलुया।